कांग्रेसी सांसद गुलाम नबी आजाद दे राज्यसभा कार्यकाल खत्म होने ते भावुक होए प्रधानमंत्री मोदी अपना करीबी दस रोल लगे नरेंद्र मोदी। लाल किले दे हिंसा मामले विच दीप सिद्धू दी हुई गिरफ्तारी देर रात करनाल तो दिल्ली पुलिस ने लिया हिरासत च। दीप सिद्धू दी गिरफ्तारी ते किसान जथेबंदियां दा बयान, रुलदू सिंह मानसा ने कीती गिरफ्तारी दी निखेधी। सिद्धू दी गिरफ्तारी ते विरोधी धिरां ने कीती जांच दी मंग। सत श्री अकाल, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं रचना ते बुलेटिन की शुरुआत इस खबर के नाल। राज्यसभा विच अज संबोधन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। दरअसल कांग्रेस के संसद मैंबर गुलाम नबी आजाद सने 4 मैंबरों का राज्यसभा तो कार्यकाल अज समाप्त हो गया, जिन्होंने विदा करते समय प्रधानमंत्री रो पाए। उन्होंने दस्सिया कि विरोधी धिर विच हुंदियां भी वो गुलाम नबी दे बहुत करीबी सन। पीएम मोदी ने संबोधन करदियां कहा कि मैं अपने तजुर्बियां अते स्थितियां दे आधार ते गुलाम नबी आजाद जी दा सत्कार करदा। मैनूं यकीन है कि दया, शांति अते देश प्रति उन्हां दी मुहिम हमेशा जारी रहेगी। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। सत्ता जीवन में आती रहती, लेकिन उसे कैसे पचाना, जनवरी ਨੂੰ ट्रैक्टर परेड दौरान हुई हिंसा च दीप सिद्धू ਨੂੰ ਅੱਜ दिल्ली पुलिस ਵੱਲੋਂ गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी मुताबिक दीप सिद्धू ਨੂੰ करनाल विचों काबू किया गया, जिथे वो बिहार भज्जण दी फिराक विच सी। इस मौके किसान आगू रुलदू सिंह मानसा ने सरकार ते इल्जाम लगाउंदियां कहा कि पहला सरकार नौजवानों ਨੂੰ वरतदी है, फिर उन्हां ते परचे दर्ज करदी है ते ਉਹ दीप सिद्धू ਦੀ गिरफ्तारी ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੱਡ ਇਕੱਠ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਡ ਉਹਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ। ਕੱਲਾ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰੇ ਝੂਠੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿੱਟੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਫੜੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਟੇਢੇ ਪਾਸੋਂ ਆਇਆ, ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੋਂ ਆਇਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। लाल किले ते हुई हिंसा तो बाद दिल्ली पुलिस वालों अज दीप सिद्धू ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया गया। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ गिरफ्तार ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ गिरफ्तारी ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ गिरफ्तारी ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ। बार्स की साइड की किसी पुलिस का कोई इंटीमेशन नहीं है, और हमारी जीरकपुर पुलिस को किसी ने नहीं बताया कि दीप सिद्धू इधर अरेस्ट करने के लिए कोई रेड पार्टी आई है या नहीं आई। और हमारी तरफ से ये ना है, हमारे पुलिस स्टेशन की कोई पार्टी किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के साथ की ज्वाइंटली रेड कार्ड में नहीं गई, और ना ही मेरे को कोई इंटीमेशन इनकी।
मेरे को कोई इंटीमेशन नहीं है और ना ही हमारी पुलिस किसी के साथ कोई रेड करने के लिए गई है। अरेस्ट करने के बाद भी आपको कोई मेरे को तो आपके माध्यम से पता चला और मेरे से कोई इंटीमेशन नहीं है। उन्होंने मतलब प्रोसीजर होता है कि जब भी बाहर की पुलिस आती है प्रोसीजर तो होता है, लेकिन आपके माध्यम से पता चला और मेरे को नहीं मालूम है इनका। आपको ये भी कोई आइडिया नहीं था कि दीप सिद्धू यहाँ पे छुपा हुआ है? मेरे को कोई आइडिया नहीं है। ओंकार जी कुछ ऐसा भी है कि अगर एनआईए वालों गिरफ्तारी की गई तो एनआईए कोई रिकॉर्ड शेयर नहीं कर दिया या कोई ऐसा नहीं, प्रोसीडिंग तो सेम ही है, लेकिन मेरे को इसमें कोई मालूम नहीं है। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉੱਪਰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। भीड़ को और यहाँ पर जो वो चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, उनके लोगों को रिलेशन में लाकर और 26 जनवरी के दिन जो रेड फोर्ट किया है, इसके लिए हमारे केसेस में वांटेड था स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच के केस में। और कल रात एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर लगभग 10:30 बजे के आसपास करनाल के पास से इसको अप्रेंड किया गया है और इसको अभी हम कोर्ट में पेश करेंगे। और क्राइम ब्रांच के पास क्योंकि वो केस है, क्राइम ब्रांच अपने केस मैनेज करेगी, उससे इन्वेस्टिगेशन करेगी कि इसके रूल्स को क्या क्या है और इसने क्या कॉन्स्पिरेसी की थी। सोशल मीडिया जो हम लोग के पास टेक्निकल इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से इसकी पोस्ट यूएस से अपलोड हो रही थी, उसके बारे में से पूछताछ की जा रही है। सर ये क्या फरार हो चुका था, तो डेफिनेटली ये फरार हो रहा था और भागने छुपने की कोशिश कर रहा था। उसको एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी कल करना था। आपको कितनी टीमें ब्रांच भी लगी थी, क्योंकि क्राइम ब्रांच के केसेस से वांटेड था। सर was you also looking for those people who were hired? इसको इन्वेस्टिगेट करेगा कि इससे किसका क्या रोल है, इसको छुपाने के अंदर या इसी कॉन्स्पिरेसी। सर अकेले था? सर कोई असला वगैरह इस पे मिला? ऑलरेडी ऑन एयर है और नेट पर है कि इसने पब्लिक को इंसाइट किया हुआ है, भड़काया है और 25 जनवरी को भी भड़काया है और 26 जनवरी को भी रेड फोर्ट के ऊपर भड़काया है। तो 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਜਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ ਜੋ ਹੋਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਕੈਸੇ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸਾਈਨ ਆਫ ਔਨ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ ਫॉर ਐਨੀਵਨ। ਸੋ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਸੂਰਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਜਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨਿਆਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੜਕੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਰਨਾ ਇੱਕੋ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਆ, ਉਹ ਰੁੱਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। And we had already declared 1 lakh rupees reward on Deep Sidhu. He has been arrested. ये लाल किले में संगठित हुआ जो हिंसा था उसमें ये एक मुख्य आरोपी है। इसके ऊपर 1 लाख रुपया का रिवार्ड भी घोषणा किया गया था। इसको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। ये सब अभी तफ्तीश का विषय है। ये पूछताछ के बाद और तफ्तीश के दौरान ये सब पता किया जाएगा। ऑपरेशनल डिटेल अभी साझा नहीं कर पा रहे हैं। ये आप इसकी जो वीडियोज हैं, जिस तरह से वायलेंस इन्होंने फैलाया था लाल किले के पास में, वो तमाम वीडियोज पब्लिक डोमेन में है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨੇ ਉਖੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਖੜ ਗਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਐਵੇਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮਜ਼।